وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، توصیف، بڑائی، تقدیس، تحمید، تکبیر اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو پوری کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے. وہی ارض و سما کا مالک حقیقی ہے، انس و جن کا پالنہار ہے اور ہر ایک کی حاجت کو تکمیل کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد اس کے انگنت اور بے شمار انبیاء پر بھی لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں، خصوصاً اس کے آخری پیغمبر تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اسلام کی تعلیمات سے آگاہ فرمایا. حضرات گرامی، ایک سلسلہ چل رہا ہے آپ کے سامنے والدین کے حقوق کے متعلق. اس سے پہلے رشتہ داروں کے حقوق چل رہا تھا اور اب آپ کے سامنے والدین کے حقوق کا ٹاپک چل رہا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ موقع ملے گا تو آپ کے سامنے اولاد کے کیا کیا حقوق ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. بہرکیف اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جس طرف سب سے پہلے اور سب سے بڑی عبادت کی طرف ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے. سب سے بڑی عبادت اور اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہی جھکا جائے، اللہ کو ہی معبود حقیقی تسلیم کیا جائے، اللہ کو ہی خدائے واحد تسلیم کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. یہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمارے سامنے اور امت کے سامنے بڑے بڑے احکامات اور بڑی بڑی عبادتیں ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک بڑی عبادت والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی ہے، والدین کے حقوق ادا کرنے کا بھی ہے اور والدین کے ساتھ جو ہے نرمی سے گفتگو کرنے کا بھی ہے، والدین کے ساتھ عاجزی کے بازوؤں کو پس رکھنے کا بھی حکم اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمارے تک پہنچا ہے.
حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب دیکھو دوسرا فیصلہ نہیں ہو سکتا، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کے سامنے کہا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ اسراء کے اندر ارشاد فرماتے ہوئے کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کے پروردگار نے آپ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے یہ فیصلہ کر دیا ہے عبادت تو صرف اللہ رب العالمین کی ہی ہوگی، عبادت تو اللہ رب العالمین کی ہی کی جائے گی، معبود تو اللہ رب العالمین کو ہی مانا جائے گا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ سب سے بہتر دنیا کے اندر جو سب سے اچھا سلوک اگر ہو سکتا ہے تو والدین کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، اور جو شخص والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے اس کے دوست و احباب کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، اپنے فین فالوئنگ کے ساتھ وہ جو ہے اچھے برتاؤ کرتا ہے، لیکن والدین کے ساتھ میں نہیں کرتا ہے، تو یقیناً یہ شخص جو ہے جنت تو بڑی دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی اسے میسر نہیں کی جائے گی۔ آئیے میرے بھائیوں، ہم آپ کے سامنے دلائل کے طور پر 2 حدیثیں پیش کریں گے، اور ان 2 حدیثوں کو اگر آپ دیکھیں تو ایک بات اس طریقے سے واضح ہوگی کہ جو شخص اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کرتا، والدین کی بات پر لبیک نہیں کہتا، والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو والدین کی بد دعا اتنی خطرناک ہوتی ہے، اگرچہ یہ شخص نمازی ہو، اگرچہ یہ شخص زکاتی ہو، اگرچہ یہ شخص جو ہے محلے کا بہت دیندار شخص کیوں نہ ہو، لیکن اس کے تعلقات اس کے والدین کے ساتھ اچھے نہیں تھے، تو والدین کی بد دعا اور اس کی عبادتیں اسے کچھ بھی کام نہیں آ سکتی۔ دوسری وہ حدیث کہ جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور ان کے اوپر دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے لیکن ان کے سامنے والدین کی دعائیں ہوتی ہیں، تو ایسے لوگوں پر دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت جو ہے والدین کی دعاؤں کی بدولت جو ہے اسے ختم کر دیا جاتا ہے، اسے ٹال دیا جاتا ہے۔ آئیے فار ایگزامپل پہلے وہ حدیث ذرا دیکھتے ہیں جس میں اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل واقعہ بیان کیا ہے، اور یہ واقعہ جو ہے والدین کی بد دعا والا ہے۔ جو شخص والدین کی بد دعا لے لے تو ایسا شخص کسی بھی صورت میں، دنیا تو بڑی دور کی بات ہے، آخرت تو بڑی دور کی بات ہے، دنیا میں بھی وہ عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ آئیے حدیث ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کتاب الانبیاء حدیث نمبر 3436 فرمایا کان فی بنی اسرائیل رجل یقال له جریج کان یصلی جاءته امه فدعته فقال اجیبها او اصلی فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المؤمسات یعنی المیامیس وكان جريج في صومعته راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کا جمگٹا لگا ہوا ہے، صحابہ کی جماعت اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کان فی بنی اسرائیل رجل، لوگو سنو بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، یقال لہ جریج، جس کا نام جریج تھا، اسے جریج کہا جاتا تھا۔ وہ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے محلے کے اندر بڑا دیندار سمجھا جایا کرتا تھا، بڑا نیک سمجھا جایا کرتا تھا، لوگ اس کی عبادت کی تعریفیں کرتے تھے کہ یہ بہت متقی پرہیزگار ہے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مزید اپنی زبان سے فرماتے ہیں کان یصلی، یہ شخص اپنے حجرے کے اندر، اپنے معبد کے اندر ایک مرتبہ نماز کی ادائیگی کر رہا تھا، بڑا دیندار آدمی تھا، بہت دیندار تھا، اس کی تعریفیں محلے کے لوگ اس طریقے سے کرتے تھے کہ اس سے برا، اس سے اچھا شخص جو ہے پورے علاقے کے اندر نہیں ہے، بہت اچھا تھا، آج شخص تھا۔ تو راوی حدیث کہتے ہیں
कान युसल्ली, ये अपने हुजरे के अंदर, अपने माबद के अंदर ये इबादत कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था। इतने में क्या होता है, जातहु उम्मुहु फदअतहु, उसकी माँ उसके पास आती है और उसे आवाज़ देती है, ए जुरैज ताल, ए जुरैज मेरे पास आइए। वो मुझे बुला रही थी, उसे बुला रही थी, कह रही थी यहाँ पर आइए। नमाज पढ़ रहा है। रावी हदीस कहते हैं कि उस शख्स ने, जुरैज ने कहा, फ़क़ाल उजीबुहा औ उसल्ली, कहने लगा कि हाय अफसोस, क्या मैं अपनी नमाज को मुकम्मल करूं, क्या अपनी माँ की जवाब दूं, माँ की आवाज़ को लब्बैक कहूं कि मैं नमाज पढ़ते रहूं। लेकिन उसने क्या करा, नमाज को बड़ी इबादत समझी और नमाज पढ़ता ही रहा, माँ की बात पर नहीं आया। माँ ने जो कहा, माँ ने बुलाया, किसी भी काम के लिए वो शख्स नहीं आया। आज मेरे भाइयों, हम अपनी औलाद के अंदर इतने मस्त रहते हैं, बीवी बच्चों के अंदर इतने मस्त रहते हैं, माँ की चीखें, माँ की आहें, माँ की दिल की हरकतें, माँ की दिल की आहें हमें एहसास नहीं होने देती। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारे ऊपर जो मुसीबतें आ रही हैं, ये माँओं की बद्दुआ की बदौलत है। तो रावी हदीस बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या बयान कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो आदमी कहने लगा, यानी कि जुरैज कहने लगा, फ़क़ाल उजीबुहा औ उसल्ली, मैं अपनी माँ की बात की जवाब दूँ क्या मैं नमाज पढ़ता रहूँ। लेकिन उसने नमाज को ही बेहतर जाना, नमाज को ही बड़ा इबादत जाना, नमाज को बहुत बड़ी इबादत जाना। माँ की बात पर उसने लब्बैक नहीं कहा और उसने हाजिर में लब्बैक बिल्कुल नहीं कहा। तो माँ ने बद्दुआ दी। माँ क्या बद्दुआ देती है, फ़क़ालत अल्लाहुम्मा ला तुमिदहु हत्ता तुरियहु वुजूहल मुमिसात, उसकी माँ कहने लगी, अल्लाह इस शख्स को, इस मेरे बेटे को उस वक़्त तक मौत ना आए जब तक कि ये ज़ानिया फ़ाहिशा औरत की शक्ल ना देख ले। कितना बड़ा इबादत गुजार है, मोहल्ले के अंदर उसकी तारीफ़ें हो रही हैं, लेकिन ताल्लुकात उसके जो है माँ के साथ बेहतर नहीं है, ताल्लुकात उसके बाप के साथ बेहतर नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया की नज़र में हमें अच्छा बनने का हुक्म दिया है, लेकिन सबसे बेहतर हमें हुक्म ये दिया है कि हम अपनी वालिदैन के सामने अच्छा बने, अपनी माँ के सामने अच्छा बने, अपने बाप के सामने अच्छा बने। फिर इसके बाद जो है हमारी नमाज़ें भी अच्छी होनी चाहिए, हमारी इबादतें भी अच्छी होनी चाहिए, जैसा कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र करते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसकी माँ ने बद्दुआ दी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस शख्स को, इस मेरे बेटे को उस वक़्त तक मौत ना आए जब तक कि ये ज़ानिया खातून की शक्ल ना देख ले। वकाना जुरैजुन फ़ी सौमाअती, और जुरैज ऐसा शख्स था जो अपने हुजरे के अंदर ही, अपने माबद के अंदर ही रहा करता था, बहुत बड़ा इबादत गुजार था, अपने हुजरे के अंदर ही रहा करता था। फ़तअर्रज़त लहू इमराअ, कुछ अरसे में एक औरत ज़ानिया खातून इसके सामने आती है, अपने आप को इस शख्स के सामने हिबा कर देती है, पेश कर देती है। लेकिन क्या होता है, रावी हदीस बयान करते हैं, फ़तअर्रज़त लहू इमराअ, तो हज़रत जुरैज जो है उस शख्स को मना फरमा देते, उसको भगा देते, अपने पास से दूर कर देते। फ़अबा, और उसका इनकार भी कर देते, उसको दूर कर देते, चले जा मेरे पास से, मैं एक बहुत दीनदार आदमी हूँ, बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं इस बुरे काम के लिए तेरी तरफ जो है माइल नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए कितना दीनदार होगा कि उसकी तारीफ़ जो है उसके मोहल्ले के अंदर इतनी ज़्यादा होती हो, लेकिन इसके बावजूद वो शख्स अपनी माँ की बद्दुआ से बच नहीं सका। रावी हदीस कहती हैं, फिर क्या होता है, फ़अतत राइया, तो ये खातून जो है एक चरवाहे के पास पहुंच जाती। एक चरवाहे के पास पहुंचने के बाद क्या होता है, फ़अमकनतहु मिन नफ्सिहा, और अपने आप को उस शख्स की हिबा कर देती है, उसके सामने पेश कर देती है। फ़वलदत गुलामा, तो उसने एक बच्चे को भी जन्म दे दिया, हामला हो जाती है और हामला होने के बाद उसने एक बच्चे को भी जन्म दे दिया। फ़क़ालत, कहने लगी, मिन जुरैज, मोहल्ले के अंदर आई, चढ़कर कहने लगी कि देखो ये बच्चा जो है ये जुरैज का है, बच्चा जो है देख रहे हैं आप, ये आपके बड़े आलिम साहब का है, ये बच्चा जो देख रहे हैं ये बहुत बड़े राहिब जिसे आप अच्छा समझते हैं, ये उस शख्स का बच्चा है।
रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या बयान करते हुए कह रहे हैं तो क्या होता है, फ़अतौहु वकसरू सौमअतह, तो उसके मोहल्ले के और उसके कबीले के लोग आते हैं, आने के बाद क्या है, उसके माबद को, उसके इबादत खाने को तोड़ देते हैं, उसके हुजरे को तोड़ देते हैं कि बहुत बड़ा दीनदार बनता है। वह अनज़लूहु व सब्बूह, और उसको उसके हुजरे से निकाल कर, उसके माबद से उसे निकाल कर, उसकी कुटिया से निकाल कर फिर क्या होता है, उसे गाली गलौच भी करते हैं। बहुत दीनदार बनता है, ये देख तेरा नतीजा क्या हो रहा है, देख तेरे सामने ये खातून क्या कह रही है। मेरे भाई ये तसव्वुर कीजिए, इसी असना के अंदर वो शख्स क्या करता, फतवज़्ज़ा व सल्ला, वुज़ू करता है और वुज़ू करने के बाद नमाज को अदा कर लेता, नमाज के लिए वुज़ू करता है और करने के बाद नमाज पढ़ता है। फ़अता सुम्मा अतल ग़ुलाम, फिर उस बच्चे की जानिब आता है जिस बच्चे की तरफ उसने, उस ज़ानिया खातून ने इस शख्स की तरफ निस्बत करी थी। तो वो कहने लगा, फ़क़ाल मन अबूका या ग़ुलाम, बेटे ये बता तेरा बाप कौन है। वफ़ी रिवायतिन या बाबूस, एक रिवायत के अंदर आता है बाबूस का उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। फ़क़ाल मन अबूका या ग़ुलाम, जुरैज उस खातून से, खातून के बच्चे से, जानिया खातून के बच्चे से सवाल करने लगे। फ़क़ाल मन अबूका या जुरैज, ए जुरैज, फ़क़ाल मन अबूका या ग़ुलाम, ए बच्चे ये बता तेरा बाप कौन है। तेरी माँ ने मेरे ऊपर तो इल्ज़ाम लगा दिया है, हालांकि तो अपनी ज़बान से बता तेरा बाप कौन है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र फरमाते हुए कहते हैं, क़ाल अर्राई, तो वो बच्चा, शीरख्वार बच्चा जो अभी उसने जन्म ही लिया था, अभी उसे पैदा ही किया गया था, अभी ज़रा सा छोटा सा ही बच्चा था, वो अपनी ज़बान से कहने लगा, लोगों सुनो, मेरा बाप ये जुरैज नहीं बल्कि एक चरवाहा है। सदाकत दे रहा एक छोटा सा बच्चा। मेरे भाइयों, इस शख्स के लिए कितने बड़े बड़े मौजिज़े हो रहे हैं। अब इससे अंदाज़ा लगाइए आप कि उस शख्स के लिए उसकी बेगुनाही का सबूत है, ज़रा सा बच्चा दे रहा है, और ये गैर से अल्लाह रब्बुल आलमीन की किसी मदद भी हो रही है। लेकिन ये शख्स, इस शख्स के बारे में क्या होता है, रावी हदीस कहते हैं, क़ालू नबनी सौमअतक मिन ज़हब, लोग उसके पास आते हैं और कहने लगे हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, लिहाजा हमने आपके माबद को तोड़ दिया है, हमने आपके इबादत खाने को जो है मुनहदिम कर दिया है, हमने तुम्हारे इबादत खाने को गिरा दिया है, लिहाजा हम चाहते हैं तुम्हारे इबादत खाने को हम सोने का बना दें। अंदाज़ा लगाइए मेरे भाइयों, यहाँ तो क्या है, जुमा मस्जिद के अंदर आते हैं, बड़े मुत्तकी दीनदार बन जाते हैं, लेकिन अपने वालिदैन के साथ कैसे कैसे सलूक कर कर बैठे हुए हैं, इन्हें एहसास नहीं होता है। अपनी वालिदैन की किस तरह से इन्होंने बद्दुआएं ली हैं, इन्हें एहसास नहीं होता है। मोहल्ले के अंदर अगर कोई मसला पेश आ जाए तो बड़ी आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन घर के अंदर चार दीवारी के अंदर माँ बैठी हुई है, बाप जो है एक ऐसे कमरे के अंदर है जहाँ पंखा तक नहीं चलता है, उसे बाप की तकलीफ एहसास नहीं होती है, बाप का दर्द महसूस नहीं होता है, माँ की चीखें नहीं दिखती हैं, लेकिन हाँ मोहल्ले के अंदर बड़ा लीडर बनता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा दीनदार परहेजगार हूँ। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि लोग उसके पास आकर कहने लगे, क़ालू नबनी सौमअतक मिन ज़हब, लोगों ने कहा कि मैं आपके माबद को, आपके इबादत खाने को सोने का बना देंगे, लिहाजा हमसे बड़ी गलती हो गई। क़ाल ला इल्ला मिन तीन, वो नौजवान यानी कि जुरैज कहने लगा, लोगों मैंने ये तुम्हारे सोने की इबादत खाने से कोई सरोकार नहीं है, लिहाजा जिस तरीके से पहले मिट्टी का बना हुआ था वैसे ही बना दीजिए। अंदाज़ा लगाइए मेरे भाइयों, इस हदीस पर पहले गौर फरमाएं। पहले एक चीज़ तो ये है, हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुरैज का जिक्र किया है। ये जुरैज अपने वक्त का बहुत बड़ा मुत्तकी आदमी था, बहुत परहेजगार आदमी था, बहुत दीनदार आदमी था, लेकिन इसके बावजूद इस शख्स ने अपनी माँ की बात पर लब्बैक नहीं कहा, बद्दुआओं ने इसे घेर लिया, बद्दुआओं ने इसे जलील कर दिया, बद्दुआओं ने इसे क्या गालियाँ भी दिलवाई, बद्दुआओं ने इसके माबद को भी तोड़वाया, बद्दुआओं
लोगों ने इसके क्या करा, इसको मोहल्ले का सबसे जलील शख्स करार दे दिया, क्योंकि ये वो शख्स था जिसने अपनी माँ की बात पर लब्बैक नहीं कहा था। और तो सारी बातें छोड़ दीजिए मेरे भाइयों, हम अपनी वालिदैन के साथ किस तरीके से, किस अंदाज से बातें करते हैं, हर शख्स जानता है। हमारी बातें, हमारी आवाज़ें जो हैं वालिदैन के साथ कितनी ऊंची हो जाती हैं, कितनी ऊंची आवाज़ से हम बोलते हैं, महसूस ही नहीं होता है कि बाप बेटा हो जाता है और बेटा बाप बन जाता है, माँ जो है बेटी बन जाती है और बेटी माँ बन जाती है। होना तो ये चाहिए था, माँओं के सामने, बाप के सामने नजरों से नजरें मिला के बात ना करे, लेकिन ये सीना तान के बात करता है। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए, ये माँ की बद्दुआ की बदौलत ये बहुत दीनदार शख्स था, लेकिन इसके बावजूद इसकी दीनदारी काम ना आई, इसकी दीनदारी काम ना आई, इसकी दीनदारी ने इसको बद्दुआ से नहीं बचाया। दूसरी चीज़ मेरे भाइयों, हदीस पर गौर फरमाए तो एक बात और वाज़ेह होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज अगर आप पढ़ रहे हैं और ऐसी हालत में अगर आपको बुलाएं वालिदैन, तो हमें नमाज को भी ख़त्म कर देना चाहिए, नमाज को भी तर्क कर देना चाहिए। लेकिन अब अंदाज़ा लगाइए, जब नमाज को छोड़ने का हुक्म वालिदैन की मौजूदगी में आ रहा है, तो वालिदैन का हुक्म कितना बड़ा होगा, वालिदैन की इज़्ज़त कितनी बड़ी होगी, वालिदैन का मुकाम कितना बड़ा होगा, वालिदैन का एहतराम कितना बड़ा होगा, वालिदैन का मर्तबा कितना बड़ा होगा, इस हदीस से अब अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक और बात मेरे भाइयों, ये नमाज नफिल नमाज के बारे में जिक्र है, फ़र्ज़ नमाज के बारे में नहीं है। कोई बात अगर बेटे को नमाज पढ़ने के लिए मना करे कि आज तो असर की और मगरिब की नमाज नहीं पढ़ेगा, तो ऐसी सूरत में बाप की बात नहीं मानी जाएगी, बेटे को नमाज पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, नफली नमाज के बारे में जिक्र आ रहा है, तो नफली नमाज अगर आप पढ़ रहे हैं तो वालिदैन की बात को पहले फॉलो करें और नफली नमाज को छोड़ दें। लेकिन फ़र्ज़ नमाज वालिदैन अगर हुक्म देते हैं तो करना है, अगर मना करते हैं तब भी उनकी बात नहीं माननी है। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर के दौर में अल्लाह के रसूल ने कैसी बात का जिक्र किया। तीसरी चीज़ हदीस में अगर गौर फरमाए तो ये है कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके कौम के लोगों ने ये कहा कि मैं आपके हुजरे को सोने का बना देंगे। क्या कहा? कालो नबनी सौमाअतक मिन ज़हब। उसकी कौम के लोग कहने लगे कि चलो तुम्हारा हुजरा टूट चुका है, तुम्हारा माबद टूट चुका है, तुम्हारा हुजरे को तोड़ दिया गया है, तुम्हें गाली गलोच की गई है, लिहाजा अब हम तुम्हारे माबद को जो है सोने का बना देंगे। हदीस पर गौर फरमाए कि आलिम दीन को इतना ईमानदार और पक्का सच्चा होना चाहिए कि अगर उसकी कौम के लोग उसे लालच दें तो लालच में नहीं होना चाहिए, बल्कि दीनदारी उसे मज़ीद दिखानी चाहिए। कहा नहीं, जो हो गया सो हो गया, बल्कि उसे खाकसारी का इजहार करना चाहिए। जैसा कि इस हदीस में जिक्र किया गया है कि उसने कहा कि नहीं, सोना चांदी मुझे नहीं चाहिए, हीरे जवाहरात मुझे नहीं चाहिए, बल्कि जो पहली जिस सूरत हाल थी उसी सूरत हाल पर इसको जो है बहाल कर दिया जाए। मैं इसी चीज़ को मानता हूं। आइए मेरे भाइयों, ये वो शख्स था जिसने माँ की बद्दुआ ली, तो लिहाजा ये पूरे इलाके में जलील हो गया और पूरे इलाके के अंदर जो है ये बदनाम हो गया। अगरचे ये शख्स दीनदार भी था, लेकिन एक शख्स वो है ज़्यादा दीनदार नहीं था, ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने वाला नहीं था, ज़्यादा ज़कातें देने वाला नहीं था, ज़्यादा इबादत करने वाला नहीं था, लेकिन एक वक्त उसके पर बड़ी मुसीबत लाहक हो जाती है और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ फैलाता है और कहता है कि परवरदिगार, हमने दीनदारी तो मज़ीद नहीं करी है, हम तेरे सामने मज़ीद झुके तो नहीं हैं, हम तेरी इबादत में मज़ीद जो है बड़े अपने आप को खम नहीं करते थे, लेकिन हाँ परवरदिगार तेरे अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किया करते थे। आइए वह हदीस जरा देख लेते हैं। रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, सही बुखारी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, सही बुखारी किताबुल अदब हदीस नंबर 5974। फरमाया अन्ना रजुलन क़ाल अल्लाहुम्मा इन्नहु ली वालिदानी शैखानी कबीरान वली सिबियतुन सिगार कुन्तु अरआ अलैहिम फ़इज़ा रुहतु अलैहिम फ़हलबतु बदातु बिवालिदैया। रावी हदीस हज़रत
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 لوگ ایسے تھے جو اپنے علاقے سے نکلے اور ان کے پیچھے جو ہے بعض روایتوں کے اندر ایسا آتا ہے کہ کافر لگ گئے، بعض لوگوں کی روایت کے اندر ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے علاقے سے نکلے تو کسی جگہ پر وہ پھنس گئے۔ ایک چٹان ٹوٹتی ہے اور ٹوٹنے کے بعد ان کے غار کے اوپر لگ جاتی ہے، اب بڑی بڑی مصیبت میں یہ پھنس گئے، اب نہ یہ گھر جا سکتے ہیں اور نہ ہی چٹان کو سرکا سکتے ہیں۔ فقال رجل، تو ایک شخص ان میں سے کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ اللہم انہو ولی والدان شیخ کبیران، اے پروردگار تو اس بات کو جاننے والا کہ میرے والدین تھے اور بہت بوڑھے والدین تھے، میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا، میں ان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کیا کرتا تھا، میں ان کے ساتھ ہر طریقے سے ان کے ساتھ احسان کیا کرتا تھا۔ فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ، اور جب میں اپنے گھر پر آتا اور اپنی بکریوں کا دودھ دھوتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو پلایا کرتا تھا۔ یہاں کیا ہے، جیسی شادی ہوتی ہے ویسے ہی باپ کے سامنے نظروں سے نظریں ملا کر، ماں کے سامنے نظروں سے نظریں ملا کر کہ میری بیوی نہیں ہے، کہ میرے بچے نہیں ہیں، کہ ہمیں اپنی بچوں کے خیال نہیں رکھنا ہے، ہمیں اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھنا ہے، ہمیں اپنا فیوچر نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنا وقت نہیں دیکھنا ہے، آپ نے تو اپنی زندگی گزار لی ہے تو گزار لی ہے، ہم اپنی بچوں کی کفالت کیسے کریں؟ میرے بھائیوں، دیندار شخص کی، جنتی لوگوں کی اور والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والوں کے جملے یہ نہیں ہوتے ہیں۔ بیوی تو ہوتی ہے اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے اس کی بھی محبت ہر شخص کے اندر ہوتی ہے، ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں، لیکن ان سارے لوگوں کے حقوق جو ہے والدین سے بڑے نہیں ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا حقوق باپ کا ہی ہوتا ہے، سب سے بڑا حقوق ماں کا ہی ہوتا ہے، سب سے بڑا حقوق والدین کا ہی ہوتا ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 3 لوگوں کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو اپنے باپ کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو جاتا، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے اعمال کا جو ہے وسیلہ بنا کر کہتا فحلبت بدأت بوالدیہ، اے اللہ رب العالمین تو جاننے والا ہے، میں اپنی بکریوں کا دودھ دونے کے بعد، اپنے جانوروں کا دودھ دونے کے بعد، نکالنے کے بعد سب سے پہلے اس دودھ کو اپنے والدین کے سامنے پیش کیا کرتا تھا۔ پروردگار اس بات کا تو گواہ ہے کہ سب سے پہلے میں ان کو تیرے سامنے پیش کیا کرتا تھا، اسقیہما قبل ولدی، اور اس دودھ کو ہم اپنے بچوں کو پہلے نہیں پلایا کرتے تھے بلکہ اپنے والدین کو پلایا کرتے ہیں۔ آج کل کیا ہے میرے بھائیوں، ہم تصور کا گھر پہ جاتے ہیں تو ماں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، باپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ اچھے انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بچہ گھر میں جائے ماں کو بھی بلائے کہ بیٹوں کو کھانا کھاؤ، یہ نہیں کھانا کھا لیا آپ نے کب کھایا، یہ نہیں، بلکہ والدین کے ساتھ اچھے سلوک یہ ہوتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کی دل کی ہر کیفیت کو پوچھیں، والدین کے دل میں کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں ہم ہر احساس کو جانیں، جس طریقے سے ہم اپنی بیوی کے بارے میں ہر کیفیت جانتے ہیں، اولاد کے بارے میں کون سی بچہ بیمار ہے، کون سے بچے کو کیا حاجت ہے، کون سے بچے کی فیس جمع کرنی ہے، کون سے بچہ کو بیمار ہے اس کی دوا لانی ہے، اسی طریقے سے ہماری ذمہ داریاں بیوی بچوں سے پہلے اپنے والدین کے بارے میں ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ شخص اللہ کے سامنے گہار لگا رہا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہوا ہے، پروردگار ہم اپنے والدین کے ساتھ قضا و قضا ایسی نیکیاں کرتے تھے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مزید بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ شخص اللہ رب العالمین کے سامنے کہنے لگا، اسقیہما قبل ولدی، اے اللہ رب العالمین تو جاننے والا ہے، میں اپنے گھر میں اپنے کھانے پینے کو اپنی اولاد اور بیوی سے پہلے اپنے والدین کو پوچھا کرتا تھا، اپنے بچوں کو نہیں کھلاتا تھا۔ گھر پہ جا رہا ہے تو سامان لے کر جا رہا ہے، گھر پہ جا رہا ہے فروٹ لے کر جا رہا ہے، گھر پہ جا رہا ہے مٹھائی کے ڈبے لے کے جا رہا ہے، وہ کس لیے کہ فلاں کمرے میں میری بیوی رہتی
रहती है, भाई से, बीबी से, वालिदैन से छुपा कर वो लेकर जा रहा है, और अब उसकी माँ दरवाजे पे बैठी हुई है, उसका बाप जो है दरवाजे पे बैठा हुआ है कि मेरा बच्चा आएगा, अच्छे अंदाज से सलाम करेगा, मैं उसको दुआ दूंगा। ये अपने जवानी के ऐशो इशरत में इस तरीके से पड़ जाता है कि वालिदैन की ज़रा सी भी जो है कैफियत को एहसास नहीं करता है, महसूस नहीं करता। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान मज़ीद फरमाते हुए कहते हैं, वो शख्स कहने लगा व इन्नहु नाअ बियश्शजर, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दिन में अपने जानवरों को चराने के लिए बहुत दूर निकल गया, बहुत दूर निकल गया, अपने जानवरों को चारा लाने के लिए बहुत दूर निकल गया। और जब मैं निकल कर गया तो क्या होता है कि मैं घर पर जब वापस आया, फहलबतु, जब मैं घर पर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे वालिदैन में से दोनों ही सो गए हैं। फवजदतुहुमा क़द नामा, जब मैं घर पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वालिदैन दोनों सो चुके हैं। राबी हदीस मजीद बयान करती है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फहलबतु कमा कुन्तु अहलबु, तो मैंने अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया, जानवरों का दूध निकाल लिया लेकिन अपने बच्चों को दूध उसका नहीं पिलाया। वालिदैन को खाना पहले खिलाने के बाद ही मैंने उनकी तरफ नजर सानी करी। फ़क़ुमतु फ़जीतु बिल हिलाब, फिर क्या होता है, फ़क़ुमतु इंद रुऊसिहिमा, तो मैं अपने वालिदैन के कदमों की जानिब ही खड़ा हो गया, वालिदैन के पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने ये नहीं देखा कि मेरा छोटा वाला बच्चा बहुत ज़रा छोटा है, बहुत शरारती है, हमारे दिल के अंदर जो है ज़रा सी मेहरबानी नहीं आई कि छोटे बच्चा जो है दूध नहीं पिएगा तो वो रह नहीं पाएगा, लेकिन उसके दिल के अंदर ये था कि मेरी माँ ने दूध नहीं पिया है, उसके दिल के अंदर ये था उसके बाप ने खाना नहीं खाया है। कितना भी बच्चे उसके सामने बिलबिलाते रहे। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं फ़क़ुमतु इंद रुऊसिहिमा, मैं उनके पास, उनके कदमों के पास जाकर खड़ा हो गया। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए अपने ज़मीर का, अपने मिजाज का, अपने ख्यालात का, अपनी कैफियत का, अपने अंदर एहसास पैदा करिए कि जब हम घरों के अंदर जाते हैं हम कभी भी अपने वालिदैन से नहीं पूछते हैं कि आपकी खैरियत कैसी है, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आपकी तबीयत कैसी है, आपके मिजाज कैसे हैं, आपके ख्यालात कैसे हैं, कोई कैफियत नहीं पूछते हैं। ये शख्स जो है अपने वालिदैन के सामने खड़ा हो गया कदमों के पास। मजीद कहता है वो शख्स कि अन अकरहु अन उक़िज़हुमा मिन नौमिहिमा, और मैंने इस बात को गवारा न समझा कि मैं अपने वालिदैन को नींद की हालत में जगा दें। हम घर पर जाते हैं तो हमारी आवाज़ें इतनी बुलंद होती हैं कि बाप अगर अंदर वाले कमरे से लेकर और अंदर वाले कमरे से लेकर तहखाने में भी सो रहा हो तो उसे एहसास हो जाता है कि बेटा आ गया है, वो अपने बेटे को खिला रहा है, वो अपने बेटे को लाड़ कर रहा है, बेटे को प्यार कर रहा है। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए ये शख्स जो है अपने वालिदैन की दुआएं लेने वाले ऐसे नहीं होते हैं। अपने वालिदैन की दुआएं लेने वाले वो होते हैं जो अपने वालिदैन के सामने ज़रा भी शोर शराबा नहीं करते। मजीद वो आदमी कहने लगा फ़क़ुमतु इंद रुऊसिहिमा अन अकरहु अन उक़िज़हुमा मिन नौमिहिमा, और मैंने इस बात को नापसंद करा कि मैं अपने वालिदैन को नींद की हालत में जगा दें। व अन अकरहु अबदउ बिस्सबियति क़ब्लहुमा, और मैंने इस बात को भी नापसंद किया कि मैं अपने बच्चों से पहले अपने वालिदैन से पहले अपने बच्चों को दूध पिला दें, खाना खिला दें। मजीद वो शख्स कहता है कि इतने में क्या होता है, हत्ता तला अल फज्र, इतने में क्या होता है, सुबह नमूदार हो जाती, पूरी रात अपने वालिदैन के कदमों के जानिब खड़ा रहता है और उसने अपने बच्चों को भी दूध न पिलाया। बीवी का उसके दिल में ख्याल ना आया, सिर्फ ख्याल ये था कि बाप ने दूध नहीं पिया, बाप ने खाना नहीं खाया, माँ ने जो है हमारी दुआओं से जो है बहरा भर नहीं हुई, लिहाजा उसने क्या करा, हत्ता तला अल फज्र, सुबह नमूदार हो जाती है। अभी अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहता है फ़इन कुन्ता तअलमु, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू जानने वाला है ये अमल मैंने किया है, अन्नी फ़अल्तु ज़ालिका इब्तिग़ाअ वजहिक,
اے اللہ رب العالمین تو جاننے والا ہے کہ یہ عمل میں نے تیری ذات کے لیے کیا ہے، اے اللہ رب العالمین تو جاننے والا ہے یہ عمل میں نے تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، اے اللہ رب العالمین تو جاننے والا ہے کہ میں نے اپنے والدین کی اوپر اپنی اولاد کو فوقیت نہیں دی ہے بلکہ اولاد کے اوپر والدین کو فوقیت دی ہے، انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اے اللہ رب العالمین اس بات کا تو گواہ ہے کہ میں نے اپنے والدین کی عزت کو جو ہے تار تار نہیں کرا ہے بلکہ میں نے ان کے حقوق مکمل کرنے کی پوری کوشش کری ہے۔ ابھی اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین سن، ففرج، اے اللہ رب العالمین سن تو اس غار کے دروازے کو کھول دے، نرا منہا السماء، تاکہ ہم لوگ جو ہے آسمان کے چہرے کو دیکھ لیں، آسمان دیکھ لیں۔ راوی حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حتی یرون منہا السماء، اللہ رب العالمین اس کے غار کی چٹان کو ہٹا دیتا ہے اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے اس آسمان کو دیکھ لیتے ہیں اور غار سے باہر نکل آتے ہیں۔ وَإِلَىٰ قَوْلِهِ فَفَرَجَ اللَّهُ عَنْهُمْ، اس حدیث پر میرے بھائیو غور فرمائے تو ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اگر ہمارے اوپر بڑی سی بڑی مصیبت آ جائے اور اگر ہم نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، لوگ وسیلہ کرتے ہیں، ہاں میرے بھائیو وسیلہ ہم بھی مانتے ہیں، بس شرط یہ ہے ہم اپنے اعمال کا وسیلہ، اور اعمال کے اندر جو سب سے بہتر عمل ہوتا ہے وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہوتا ہے، والدین کے ساتھ خدمت کرنے کا ہوتا ہے، والدین کے ساتھ عاجزی سے گفتگو کرنے کا ہوتا ہے، والدین کے سامنے نگاہوں کو جھکا کر بات کرنے کا ہوتا ہے، والدین کے سامنے اچھی گفتگو کرنے کا ہوتا ہے، والدین کے حقوق ادا کرنے کا ہوتا ہے۔ اگر یہ ساری خدمت ہم کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین سے وسیلہ بنا کر اس مصیبت کو اپنے اوپر سے ٹال سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے جو چاہیں وہ ہم مانگ بھی سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے اطاعت گزار ہوں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں۔ یہ دونوں حدیثیں میرے بھائیوں اس بات کو دلالت کرتی ہیں کہ اگر ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں انعام اکرام سے اور مصیبتوں سے نجات دے گا۔ اگر ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اگرچہ ہم نمازی، حاجی، زکاتی سب کچھ ہے، لیکن ہمارے اندر جو ہے ہمیں عزت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک کہ ہم اپنے والدین کے اطاعت گزار یا خدمت گزار نہ بن جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا دے، پروردگار ہم سب کو اپنے والدین کی دعائیں لینے والا بنا دے، پروردگار ہم سب کو بنی اسرائیل کی طرح جن لوگوں نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس طریقے سے ہمیں کرنے والا بنا دے، پروردگار ہم سب کو اپنی بیوی بچوں اور اولاد پر والدین کو فوقیت دینے والا بنا دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔